تو یہ فرقوں کے اوپر ظاہر ایک برا وقت ہے، اور علمی دلائل میں انہوں نے ناکام ہونے کے بعد اس قسم کی کوششیں شروع کی ہیں. لیکن یہ بڑی حیران کن چیز ہے کہ یہ چاروں اٹیمپٹس جو ہیں وہ ایک ہی فرقے کی طرف سے ہوئی ہیں، اور ایک فرقے کی بھی ایک جماعت کے متاثرین ہیں، یعنی جو ٹی ایل پی جماعت ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ ٹی ایل پی نے کوئی آرگنائز طریقے سے یہ چیز لانچ کی ہے، نہ میرے پاس کوئی اس کے ثبوت موجود ہیں، اور نہ ایجنسیز کی رپورٹس اس کو سپورٹ کرتی ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ بڑوں کا کام ہے کہ وہ یہ دیکھیں کہ وہ کس قسم کی تعلیمات دے رہے ہیں اپنے ماننے والوں کو. اب یہ جو چوتھی دفعہ جو بندہ آیا ہے وہ تو اب جیل میں ہے، وہ بچہ، مجھے تو اس پہ ترس ہی آ رہا ہے. 18 سال 2 مہینے اس کی عمر ہے، اور گجرات شہر میں وہ ایک پاس کسی قصبے میں کھاریاں کے پاس رہنے والا ہے. تو اب پڑھتا وہ خادم رضوی صاحب کے مدرسے میں، جہاں ان کا وہ مزار سارا کچھ بنا ہوا ہے. سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے انہوں نے ایک مدرسہ بنایا ہوا ہے. آپ دیکھیں مدرسے کا نام ابو ذر غفاری ہے، اور کام وہاں کیا ہو رہے ہیں؟ کہاں ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، کہاں ان کا زہد، اور کہاں یہ لوگ جو دین کے نام کے اوپر اتنا کچھ عوام سے لے رہے ہیں. 20 پارے اس نے حفظ کیے ہوئے، اور علمی لیول یہ ہے کہ جب سینئر ایک پولیس کے آفیسر نے اس سے 1 to 1 انٹرویو کیا ہے تو اس سے دین کی الف بے بھی نہیں پتا. ہاں، اس سے پوچھا کہ بھائی کیوں آئے ہو ادھر؟ جی گستاخ ہے. کیا گستاخی کی ہے؟ جی علماء نے کہا ہے کہ گستاخ ہے. یہ ان کا لیول ہے. اس نے کہا یار کوئی ایک چیز بتاؤ. کہتا نہیں میں نے خود نہیں سنا، علماء نے بتایا یہ گستاخ ہے. اب مجھے بتائیں، جب ہمارے لوگوں کا علمی لیول یہ ہو، ٹھیک ہے، تو اب پھر میرا یہ کام بنتا ہے نا کہ میں بریلوی پبلک کو بتاؤں کہ اصل میں گستاخ آپ لوگوں کے بزرگ رہے ہیں. انہوں نے اپنی چوری کو چھپانے کی خاطر لوگوں کو گستاخ کہنا شروع کر دیا، بجائے اس کے کہ وہ اس چیز کو ایکسپٹ کرتے کہ ہمارے بزرگوں سے مس ہینڈلنگ ہوئی ہے. جو بندہ ان کی اس غلطی کو ہائی لائٹ کرتا ہے، الٹا اسی کو گستاخ ڈکلیئر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اگلے زمانوں میں ان کے یہ کارنامے چلتے رہے، کیونکہ اس وقت سوشل میڈیا نہیں تھا، لوگ کاؤنٹر ویریفائی نہیں کر سکتے تھے. ایون ہمارے 1200 سال پہلے کے بھی جو بزرگ ہیں، محدثین ہوں، مفسرین ہوں، یہ سب کے سب لوگ، ان کے ساتھ یہ ایشو اٹیچ تھا کہ ان کے بارے میں آپ کو مختلف اقوال ملتے ہیں. بعض لوگ ان کے اوپر جرح کرتے ہیں، اور بعض لوگ ان کی تعریف کر دیتے ہیں. اب وہ قبروں سے نکل کے اپنا دفاع خود نہیں کر سکتے. لیکن اللہ کے فضل سے مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا کہ میں نے مرنے سے پہلے ویڈیوز میں اپنے حوالے سے ہر چیز کلیریفائی کر دی ہوئی ہے، اور مسلسل میں کرتا رہتا ہوں. میرے بارے میں آج سے کوئی 10,000 سال بعد آنے والا انسان بھی کوئی جھوٹ نہیں بول سکتا. اس زمانے میں اگر کوئی کلپ کاٹ کے پیش کرنے کی کوشش کرے گا تو آج اگر لاکھوں لوگ ہیں، اس وقت ملینز آف پیپل ہوں گے جواب دینے کے لیے کہ بھائی یہ بات نہیں تھی، یہ ہے. اور جب کوئی کہے گا کہ ثبوت، وہ کہیں گے یہ دیکھ لو اس کی ویڈیو. ابھی اگر آپ پرانے بزرگوں کے بارے میں کوئی بات بتاتے ہیں نا، تو وہ پھر اس کے اوپر جرح کرنا شروع کر دیتے ہیں، نہیں اس بات کی تو سند ہی درست نہیں ہے، وہ تو ایسا تھا، یہ جو بندہ اس کے بارے میں اچھے کامنٹس پاس کر رہا ہے وہ غلط کہہ رہا ہے، یہ بات اس طرح نہیں، یوں تھی. تو وہ معاملہ ایمبیگوس ہو جاتا ہے. لیکن جس کی چیزیں ویڈیوز میں ریکارڈ ہو چکی ہوئی ہیں، اس کے بارے میں آپ دھوکہ تو نہیں کسی کو دے سکتے. اور میں سب سے بہتر اپنا مقدمہ خود لڑ سکتا ہوں اللہ کے فضل سے. ابھی پچھلے دنوں میں میری پوری لائف سٹوری 3 گھنٹے کی ریکارڈ ہوئی ہے، وہ آپ دیکھیں. اس سے پہلے مجلس 50 انٹرویو آف انجینئر محمد علی مرزا ریکارڈ ہوا، اور مجلس 100 کتابوں کا خدا ورسز بابوں کا خدا. تو میں نے مختلف مواقع کے اوپر اپنی تھاٹس پبلک کے سامنے رکھ دی ہیں. کسی شخص کو میری پرسنالٹی کو جج کرنے کے لیے کسی مخالف کی بات پر کان دھر کے بغیر ٹکٹ کے چڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ مخالف کی بات سنیں اور اس کے بعد دیکھیں کہ میں نے وہ بات کیا کی ہوئی ہے. آؤٹ آف کانٹیکسٹ تو آپ قرآن سے بھی جملے کاٹیں تو آپ قرآن کے منہ میں بھی اپنا لقمہ دے سکتے ہیں، احادیث کے منہ میں بھی اپنا لقمہ دے سکتے ہیں. اس کے اوپر بھی میں بارہا بول چکا ہوں، بار بار بولتے ہوئے مجھے تکلیف ہوتی ہے. میں چاہتا ہوں کہ میں کوئی نیا نالج آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہوتا رہے. لیکن چونکہ یہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز آتی ہیں تو میں تھوڑا بہت اس حوالے سے بول دیتا ہوں کہ ان کا کوئی علاج نہیں ہے. ان کو ہم قانونی طریقے سے لے کے چل رہے ہوتے ہیں، وہ اسی طریقے سے ہم لے کر چلیں گے. ہمارے کسی اسٹوڈنٹ کو کوئی اجازت نہیں ہے کہ کسی بھی طریقے سے کوئی قانون کو ہاتھ میں لینے کی کوشش کرے یا کوئی غصہ نکالنے کے لیے کوئی ایسی ایکٹیویٹی پرفارم کرے. اور اللہ کے فضل سے ہمارے اسٹوڈنٹس کی آپ تربیت دیکھیں کہ ہمارے کسی اسٹوڈنٹ نے کبھی بھی کسی عالم دین کا آؤٹ آف کنٹیکسٹ کوئی کلپ کاٹ کے اپلوڈ نہیں کیا. یہ ہماری تربیت ہے. اور ان کے بزرگوں کا فیض، ان کے علماء کی تربیت یہ ہے کہ یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، ان کے بزرگ بھی جھوٹ بول کے گئے. ظاہر ہے کہ انہی کی اولاد ہے نا جو آؤٹ آف کانٹیکسٹ کلپ کاٹ رہے ہوتے ہیں. اب جب یہ کوئی بندہ کلپ کاٹتا ہے اس وقت اسے شرم نہیں آتی کہ میں جو کاٹ رہا ہوں یہ بات تو اس نے کی نہیں ہے. بعض اوقات میں نے کوئی گفتگو الزامی جواب کے طور پر کی ہوتی ہے، بعض اوقات میں کسی دوسرے کی بات پریزنٹ کر رہا ہوتا ہوں، اور وہ ظاہر آپ بیچ میں سے کاٹیں گے تو یوں ہی لگے گا کہ میں اس حوالے سے گفتگو کر رہا ہوں. تو پھر آپ اپنا لقمہ میرے منہ میں ڈالنے کی کوشش کریں، آپ عجیب و غریب قسم کے تھم نیلز بنانے کی کوشش کریں اور کہیں کہ جی انجینئر نے یہ کہہ دیا تو انجینئر نے وہ کہہ دیا. تو پھر میں آپ لوگوں کے لیے دعا ہی کر سکتا ہوں، یا اصولاً تو مجھے قنوت نازلہ پڑھنی چاہیے آپ لوگوں کے اوپر. جن کے اوپر پڑھی ہے تو وہ ذلیل ہو رہے ہیں، اکا دکا بندوں کے اوپر میں نے پڑھی. اور نہ ایسا کریں کہ میں کسی اور کے اوپر ایسی قنوت نازلہ پڑھوں کہ وہ اس کی قبر تک اس کے ساتھ جائے. ہم تو دعا کی روش ہی اختیار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دے سب کو.
اور ظاہر ہے کہ ہم بھی اسی طرح ہی تھے. یعنی آپ میں سے مجھے بتائیں کتنے لوگ ہیں کہ جنہیں میرا تعارف نیگیٹو ہوا ہے؟ ذرا ہاتھ کھڑا کریں. ہاں, تو آلموسٹ 90% زیادہ لوگ وہی ہیں نا. تو انہوں نے تعارف کروا کے آپ لوگوں کو یہاں تک پہنچایا ہے. تو میں پازیٹیولی چیزوں کو دیکھتا ہوں. اور میں آپ کو بتاؤں, جس طرح میرے خلاف یہ لوگ بولتے ہیں نا, اگر مجھے آپ زمانہ بریلویت میں دیکھتے نا تو میں اس سے زیادہ سخت تھا. ہاں, وہ بھی کیا دن تھے. ہاں, ہم بھی ایک جن تھے. آج ہم دیو ہیں, جنوں کے بھی پیو ہیں. ہاں, ہم بھی جن رہے ہیں بھائی. ہمیں پتا تھا ہم نے اتنا بڑا دیو بن جانا ہے. باباؤں کے بابا. ہاں جی, میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے ہے ہی کوئی نہیں. ٹھیک ہے, تو یہ سوچا نہیں تھا کہ اس طرح کا یہ معاملہ اٹھے گا. تو اللہ کا شکر ہے, اللہ تعالیٰ ہر شر میں سے خیر نکالتا ہے. یہ معاملات اس طریقے سے مستقبل میں بھی اکا دکا واقعات چلتے رہیں گے. اس کی وجہ سے کوئی دعوت کا کام روکنے والی بات نہیں ہونی چاہیے, اور نہ ان کو ریبٹل کرنے کے لیے کوئی گالی گلوچ یا کوئی ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹی پرفارم کی جائے. کوئی فائدہ نہیں ہے. ہم اس سارے کے سارے اختلاف کو علمی رکھنا چاہتے ہیں. اور دوسری طرف آپ دیکھیں میں کتنا پازیٹیو ہوں. تیسری دفعہ جب مرڈر اٹمپٹ ہوئی اکتوبر 2022 میں, انہوں نے وہ جو بندہ بھیجا تھا, ایک مولوی نے بھیجا تھا, میں اسے مشہور نہیں کرنا چاہتا, اس نے ویڈیو میں خود نام بھی لیا. وہ ایک بک کے اندر پوری کٹنگ کر کے وہ پسٹل لوڈڈ رکھی ہوئی تھی. تو وہ باہر پکڑا گیا, اور پروگرام شروع کرنے سے پہلے مجھے انہوں نے بتایا کہ اس طرح آیا تھا بندہ, اسے پکڑ لیا. میں نے اس کے بعد پروگرام کیا, اور حیران کن بات ہے اس پروگرام میں اسی ٹی ایل پی کی جماعت کا ایک جلوس تھا کے پی میں, جس پہ خان صاحب کی گورنمنٹ نے کریک ڈاؤن کیا تھا اور کچھ لوگ شہید بھی ہوئے تھے, اور میڈیا بلیک آؤٹ ہوا تھا اس حوالے سے. کوئی ان کے حق میں آواز بلند نہیں کر رہا تھا. اسی دن یہ سارا واقعہ دیکھنے کے باوجود میں نے کرنٹ افیئر کے طور پر ٹی ایل پی کے ساتھ جو زیادتی ہوئی اس کے اوپر میں نے عمران خان صاحب کو, جو اس وقت پوری تمکنت میں تھے, انہیں میں نے آڑے ہاتھوں لیا. اس سے بھی پہلے جب عدالتوں نے ضمانت دے دی تھی سعد رضوی صاحب کو, اس کے باوجود گورنمنٹ نہیں چھوڑ رہی تھی, تو صرف میری آواز بلند ہوئی تھی. صرف میری اس لیے کہ اگر ان کے اپنے فرقے کا کوئی بندہ کرتا ہے تو وہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے. دوسرے لوگ تو ان کو مسلمان بھی نہیں سمجھتے, مشرک کہتے ہیں, یہ ان کو گستاخ کہتے ہیں. اور یہ ساری باتیں میں نے کسی کی سپورٹ حاصل کرنے کے لیے نہیں کی. حقیقت بات ہے, میں ٹروتھ لور ہوں. میں اپنی عادت سے, اپنے عقیدے سے, اپنے ایمان سے مجبور ہوں کہ میں مظلوم کے لیے آواز اٹھاتا ہوں. تو ابھی بھی یہ جو معاملہ ہوا, میں کوئی بدگمانی نہیں کرتا کہ یہ ان کی جماعت نے کوئی آرگنائز چیز کی ہوگی. انڈیویجول ظاہر مدارس کے اندر جب اس قسم کی گفتگو میرے بارے میں سنیں گے تو کوئی موٹیویٹ ہو جاتا ہے, لیکن یہ لوگ اپنے آپ کو اس جرم سے بری بھی نہیں کر سکتے, کیونکہ ظاہر ہے کہ ان کے مدارس کے اندر اس قسم کی تعلیمات دی جاتی ہیں دوسروں کے بارے میں. آپ لوگوں کو جب ابھاریں کہ قانون ہاتھ میں لیں, ایک طرف اسی ویڈیو میں کہتے ہیں کہ جی قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے, اور دوسری طرف یہ کہتے ہیں کب تک تم لوگ یہ تماشا دیکھو گے, کوئی اٹھتا کیوں نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب مجھے بتائیں اگر یہی اناؤنسمنٹ میں کرنی شروع کر دوں تو ان کے ساتھ کیا بنے گی, کیونکہ وہاں سے اٹھ کے تو یہاں کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور یہ تو تیار بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم نے تو اپنے آباء و اجداد کا بدلہ بھی لینا ہے. حقیقت بات ہے, میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آئے دن آپ کو سننے کو کوئی ملے کہ فلاں آج دربار اکھاڑ دیا گیا, اس کا گنبد توڑ دیا گیا, لیکن اس طرح کرنے سے کوئی دین کی خدمت ہو رہی ہوگی؟ یہ تو فساد فی الارض ہے. ہم لوگوں کو علمی طریقے سے قائل کریں گے کہ جن ہاتھوں نے یہ بت تراشے ہیں وہ اپنے ہاتھوں سے بت توڑیں, جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہیں. تو یہ بریلوی عوام کی عدالت میں ہم اپنا مقدمہ ہمیشہ رکھتے ہیں, اور عوام نے سنا ہے اور انہوں نے حق کو قبول کیا ہے. دیکھیں میں نے 2012 کے اندر یہ بات کی تھی, میری ویڈیو لاکھوں لوگوں کی ہدایت کا سبب بنی. مسئلہ نمبر 71B, انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی 19 گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ. اس کے سٹارٹ میں بھی میں نے یہ بات کی تھی کہ جب تک بریلوی حق قبول نہیں کریں گے انقلاب نہیں آ سکتا. اس کے لیے ضروری ہے کہ بریلوی حق قبول کریں, اور یہ چیز میں نے نبی الاسلام کی مبارک زندگی سے لرن کی ہے. جب تک آپ کے اپنے قبیلے کے لوگوں نے, قریش مکہ نے اسلام قبول نہیں کیا تھا, اسلام عرب کی باؤنڈری سے باہر نہیں نکلا. آپ دیکھیں جب اینڈ پہ وہ لوگ مسلمان ہوئے ہیں اور وہ نبی الاسلام کی لیگیسی کو آگے لے کے چلے ہیں, تو پھر رومنز اور پرشینز کو بھی انہوں نے ہی اکھاڑا ہے. یہاں پہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ بریلوی مکتبہ فکر سب سے بڑا ہے, ڈومیننٹ ہے, تعداد کے اعتبار سے بھی زیادہ ہے, اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے اوپر انہیں ان کے علماء نے ایکسپلائٹ کیا ہوا ہے. اگر انہیں صحیح ڈائریکشن مل جائے اور یہ حق قبول کر لیں تو باقی تو شاہی کوئی نہیں, سیدھی سی بات ہے. تو اس کے لیے پھر میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ان کو ٹارگٹ کر کے ان کے سامنے مقدمہ رکھوں. اچھا آپ میں سے کتنے لوگ پہلے بریلوی تھے؟ ذرا ہاتھ کھڑا کریں. ہاں یہ دیکھ لیں, یہ ذرا دکھائیں تھی کیمرہ پیچھے کر کے, ذرا ان کو اندازہ ہو کہ ان کی محنتیں مجھے گالیاں دینا کتنا رنگ لا رہی ہیں. ہاں تو کبھی مجھے قادیانی کہتے ہیں. بھائی جب تم مجھے بار بار قادیانی کہو گے تو انجینئر تو بھائی ڈرنے والا نہیں ہے. ہاں مجھے بار بار قادیانی کہو گے, میں بار بار چشتی رسول اللہ والا زخم تمہارا چھیلوں گا, اتنی دفعہ چھیلوں گا کہ یہ کینسر بن جائے, اور میں نے بنا دیا ہے اللہ کے فضل سے. آج تم لوگ بھیک مانگتے پھر رہے ہو,
मुझ से। देखें वो बरेलवी उलमा जिन्होंने गुस्ताखी के नेज़े की नोक पर रखा हुआ था हर फिरके को, आज मुझसे भीख मांग रहे हैं कि इंजीनियर साहब हमें खत्म नबूवत का मुनकिर कहते हैं, इंजीनियर साहब कहते हैं हमारा कलमा अलग है, इंजीनियर साहब हमारे बुजुर्गों को गुस्ताखे रसूल कहते हैं। कितने डिफेंसिव बोर्ड में चले गए हैं। जिनको आप कुरान बुखारी मुस्लिम से हवाला दें तो वो सुनते ही कहते थे नजदी, वहाबी, अंग्रेजों के एजेंट, गुस्ताखे रसूल, ये सारी अदबी गालियां उन्होंने रखी हुई थी। आज वो भूल गए सब कुछ, क्योंकि मैं जरा चक वर्ड है ना, अच्छा वो एक चक जो है ना, वो मशीन की लैंग्वेज में भी चक होता है, आप किसी को ग्रिप करना, तो ये पंजाबी में भी वही चक आ गया। तो इनको मैंने जो ग्रिप किया ना इस हवाले से, तो इनका इलाज मेरे पास ही था। ये एंटी वेनम जो इंजीनियर की डॉक्ट्रिन है, जिसे मैं फकी भी कहता हूं, इल्जामी जवाब, कि इनके उसूल और मुबादी के ऊपर इनको गिराना है, पहलवान को उसके जोर के ऊपर गिराना है। इन्होंने हर बात के ऊपर गुस्ताखी की रट लगाई है। तो फिर मैंने बताऊं कि गुस्ताखियां तो तुम्हारे बुजुर्ग करके गए हैं, तुम लोग किस मुंह से आके आज हमें यह समझाओगे कि दीन क्या है? चंद एक जुमले रटे हुए, चंद एक कहानियां रटी हुई जिनकी आज मीम्स बन रही हैं। हाँ, अब मीम्स ही बनेंगी भाई। पहले जब तुम्हारा मौलवी कहता था ना कि शाह बहावुल हक बेड़ा तक, हाँ, और बहावुल हक नक्शबंद वो बुखारे से चले, हाँ जी, और मुरीदनी चबारे से चली और आके कैच कर लिया, हाँ, उसमें अल्फाज है पकड़ कर उतारा। हाँ, हजरत शाह नक्शबंद बुखारी अलैहि रहमा नक्शबंदियों के इमाम हैं। आप काबुल में तशरीफ लाए तो बादशाह के घर में काम करने वाली एक खातून आपसे रूहानी निस्बत कायम कर लेती है। जो उसकी हम मनसब थी उन्होंने उससे हसद किया और बादशाह के घर का जेवर चोरी करके उस पर इल्जाम धर दिया और गवाहियां भी दे दी। बादशाह को बड़ा गुस्सा आया। उसने कोई बात सुने बगैर कहा कि इसको ले जाओ और महल की छत से ऊपर गिरा दो। खैर उसको छत पे ले गए। जब फेंकने लगे तो उसके दिल में ख्याल आया, वो किसी ने बताया था कि औखे वेले बुजुर्ग काम आते हैं, तो इससे बढ़कर औखा वेला हो क्या सकता है। तो उसने बुखारे की तरफ मुंह करके कहा, शै लिल्ला चू गदाए मुस्तमंद अल मदद खाहम शाह नक्शबंद। और इतने में जल्लाद ने पीछे से धक्का दे दिया। जब वो नीचे गई तो हजरत शाह नक्शबंद बुखारी ने पकड़ के आराम से जमीन पर रख दिया। तो हैरतज़दा होगी, हजरत आप कब आए थे? कहा तू आज चबारा आमदी मन आज बुखारा आमदम, तू चबारे से चल पड़ी थी, मैं बुखारे से चल। ना महरम मुरीदनी को तुम्हारे बाबे ने कैच करके उतारा और हमें इन बाबों का पुजारी बना रहे हो कि जिन्हें बेसिक शरीयत का भी नहीं पता। कल तक ये करामत बना के पेश करते थे, आज फिर मीम बनेगी, क्योंकि हम तो बताएंगे कि सही बुखारी के अंदर हदीस मौजूद है कि हमारी मां सैयदा आयशा सलामुल्लाहि अलैहा कहती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी किसी औरत के हाथ को नहीं छुआ बैत करने के लिए भी, और तुम्हारे पीर मुरीदनियों को कैच करते थे। और तुम हमें यह बताते हो ये बुजुर्गाने दीन जो है नबी इस्लाम के रास्ते के ऊपर थे, ये रास्ते पे वो चल रहे थे। शेख अब्दुल कादिर जिलानी के एक मुरीद ने सिर्फ एक लोटे की टूटी किबला रुख नहीं रखी, जो ना कोई कुरान ना कोई हदीस ना कोई ऐसा मामला, एक मुस्तहब, वो भी उनका खुद का घड़ा हुआ मुस्तहब। तो कहते हैं जी मुरीद को उन्होंने निगाह मार के जला के राख कर दिया, उसकी रूह परवाज कर गई। और बाद में जब लोटे की तरफ देखा तो उसकी टूटी फिर सीधी होगी। और भाई लोटे की टूटी अगर पहले सीधी हो जाती बंदा तो बच जाता। आप लोग इस तरह के करतबों के ऊपर और झूठी कहानियों के ऊपर सुभान अल्लाह कहा करते थे। हम तो कहते हैं कि तुम्हारे बुजुर्गों के ऊपर 302 का मुकदमा होना चाहिए कि उन्होंने अपने मुरीद को कत्ल किया, और उन मुरीदों को जो बेचारे अपना ईमान बचाने के लिए वहां आए थे, ईमान से भी गए और जान से भी गए। ईमान से इसलिए गए कि वो बुजुर्गों के गुस्ताख होकर मरे हैं, तो क्या फायदा हुआ मुरीद होने का? गुस्ताख होकर मरे ना, कि भी लोटा नहीं रखा सही, तो क्या मिला मुरीद होने से? खारी काटी ना, उल्टा पीर का भी ईमान ले गए साथ, क्योंकि पीर ने भी बंदा मार के कत्ले ना हक किया है। हाँ, और कत्ले ना हक मुमिन की सजा सूरह अन-निसा में हमेशा की जहन्नम आई है। हाँ जी, ਉਹ ਮੁਰੀਦ ਕੇ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਸਾਡੇ ਪੀਰ ਮੁਰੀਦਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਰੀਦ ਤੁਹਾਡੇ ਪੀਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। हाँ जी, अब मुझे किसी ने नहीं कहना कि वाकया झूठे हैं, ना 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 भाई, ये पापा जानी ने छापा हुआ है। हाँ, और तुम्हारे बुजुर्ग सुनाते रहे, फिर हम तुम्हें ना सुनाए कि सही बुखारी में आया कि हमारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अनस इब्न मालिक कहते हैं कि मैंने 10 साल हुजूर को वुजू करवाया। मैं 10 साल का बच्चा था, मेरी मां खिदमत के लिए छोड़ गई नबी इस्लाम के पास, और इन 10 सालों में नबी इस्लाम ने कभी मुझे डांटा नहीं, कभी ये नहीं कहा कि तूने ये क्यों किया और ये क्यों नहीं किया। और कहते हैं मैं बच्चा था, बच्चों में खेलना शुरू कर देता था, नबी इस्लाम काम भेजते थे, भूल जाता था, लेकिन नबी इस्लाम ने कभी मुझे नहीं डांटा। और कई बार काफी देर गुजर जाती तो आप आते और प्यार से मेरे पीछे आके खड़े होते, ओनाइस, यानी वो प्यार से बस इतना कि मैंने तो तुझे काम भेजा था बस। तुम्हारे पीर मुरीदों को जला के राख कर दें, और हमारे पीर वो हैं कि जिन्होंने कभी अपने खादमीन के साथ उफ वाला मामला भी नहीं किया। हाँ, तो
تو مجھے بتاؤ تمہارے بزرگ کس نبی کے ماننے والے تھے؟ یہی تو میں عرض کرتا ہوں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور، کتابوں کا پیغمبر اور ہے، بابوں کا پیغمبر اور. تم کس نبی کے ماننے والے ہو؟ کیونکہ جس نبی کو ہم جانتے ہیں، جس کی قبر مدینے میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے اخلاقیات تو یہ تھے. تمہارے بزرگوں کے اخلاقیات تو پھر ہمارے سامنے نظر آ رہے ہیں کہ کیا کر رہے ہیں یہ لوگ. ایسی ایسی کہانیاں پھر ان کے ساتھ جوڑتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ جی ایک اور بندہ اٹھا، وہ کہتا ہے دیکھیں جی آج کل بہت خطرناک دور آ چکا ہے کہ لوگ بزرگوں سے متنفر کروا رہے ہیں. پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا. سکھایا جا رہا ہے کہ پیچھے جتنے بزرگ گزرے تھے سارے غلط تھے. لوگوں کے دلوں میں شکوک پیدا کیے جا رہے ہیں. شکوک. اگر 1000 سال پہلے گزرنے والا بابا دین کی تبلیغ کرنے والا وہی ٹھیک نہیں تھا تو آج کب ملا اور پنڈت کیسے ٹھیک ہو گیا؟ تم نے کہاں سے یہ دین لیا؟ تم کیسے ٹھیک ہو گئے؟ یہ پھیلائی جا رہی ہیں چیزیں. بزرگوں سے متنفر کرایا جا رہا ہے جن بزرگوں نے کلمہ پڑھا کے ان لوگوں کو مسلمان کیا. اور یہ خوبی یہ بتا رہے ہیں بھائی، اگر یہ خوبی ہے تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے سینکڑوں ہندوؤں کو کیمرے میں کلمہ پڑھایا، تو سلطان الہند ڈاکٹر ذاکر نائک کو کیوں نہیں مان لیا؟ وہ تو غریب الوطنی کی زندگی گزار رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح. تکلیف کاٹنی پڑ رہی ہے اور نہیں کلمہ تو پڑھایا لیکن عقیدے ٹھیک نہیں. پڑھنے بابے میں بھی عقیدے ٹھیک نہیں. چشتی رسول اللہ پارٹی، ہاں اشرف علی تھانوی رسول اللہ پارٹی، اردو ایک ہو گئے نا. تو یہ میں دھونس لگاتا ہوں. پھر انہیں حدیثیں یاد آئیں گی جی بخاری مسلم میں حدیث ہے اللہ تعالیٰ فاسق سے بھی دین کا کام لے سکتا ہے. وہ دیکھیں ایک جنگ کے اندر ایک فاسق شخص تھا، اس نے کتنے کافروں کو قتل کیا، لیکن نبی السلام نے کہا یہ جہنمی ہے. صحابہ کہتے ہیں کہ جی ہم بڑے حیران ہوئے کہ اتنی وہ دین کی خدمت کرنے والا، تو اینڈ پہ اس نے خودکشی کر لی تو وہ جہنمی ہو گیا. تو اب یہ چیزیں فٹ کریں گے وہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے اوپر کہ فاسق سے اللہ تعالیٰ دین کا کام لے رہا ہے. تو تھوڑے بابے نہیں جانتے. ڈاکٹر ذاکر نائک نے تو کبھی اپنے نام کا کلمہ نہیں پڑھایا. تمہارے بزرگ تو پڑھاتے رہے. ہاں کیا کچھ نہیں انہوں نے کیا. آج کہتے ہیں کتابیں بدل گئی ہیں. ہاں چند سال پہلے تک مناظروں میں بیٹھ کے سبحان اللہ پڑھتے ہو چشتی رسول اللہ کے دفاع پہ. ہاں جب وہ کہتا ہے کہ جی وہ دیکھیں خواجہ نے اینڈ پہ کہا کہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، نبی کے کمینے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں. کمینیا تو کمینے ہی نکلے ہوئے، واقعی کمینے ہی نکلے ہیں. اپنے نام کا کلمہ پڑھائی کمینیا. اور پیچھے بیٹھ کے ایک چھوٹو کہتا ہے سبحان اللہ. ہاں خواجہ نے کیا فرمایا؟ سنو کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں. کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں. کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں. آج کہتے ہیں نہیں نہیں وہ چشتی نام تو اس وقت ہے ہی نہیں تھا، یہ بعد میں آیا، یہ تو کتابیں چینج ہو گئی ہیں. ہاں 21 مجدد نے بتایا تمہیں کتابیں چینج ہوئی ہیں. پھر جا کے اعلیٰ حضرت کے پیچھے چھپ رہے ہیں. کہتے ہیں جی دیکھیں اعلیٰ حضرت نے تو واضح فتاوی رضویہ میں لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص کہے انا رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں، نعوذ باللہ، تو وہ کافر ہے. ایک کیڑی اعلیٰ حضرت نے سانو راکٹ سائنس سمجھا دیتی ہے. یہ تو ہر مسلمان کو پتا ہے. ایک کیڑی دین کی خدمت ہے نہیں. انہوں نے تو لکھا ہے وہ چشتیہ کی کتابیں جو ہیں وہ غیر محفوظ ہیں اور ان میں جو اس قسم کی باتیں آ رہی ہیں وہ چشت کے بزرگوں کی طرف غلط منسوب کی گئی ہیں. نہ میرے بھائی، اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ کے اندر اس کتاب کی تعریف کی ہے، سبع سنابل کی، اور یہاں تک لکھا کہ یہ کتاب رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے. اس کتاب میں بھی چشتی رسول اللہ نکلا ہے. اعلیٰ حضرت تسی گئے. ہاں اگر اعلیٰ حضرت کو پتا تھا کہ اس میں چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے اور انہوں نے کہا یہ رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے تو اعلیٰ حضرت گئے. اور اگر انہیں نہیں پتا تھا تو اعلیٰ حضرت کی بزرگی گئی، کیونکہ علم غیبی کوئی نہیں گوسے وقت میں. کدھر جاؤ گے؟ یہ ہے وہ بند گلی جس کے بعد یہ پھر ہمارے مہمان آتے ہیں. ہاں ہم علمی دلائل رکھتے ہیں، وہ بندے بھیج دیتے ہیں. تو حشت بیش تو پیچھے رہ گئی. اب سبع سنابل سے میں نے نکالا ہے. چلو اب ذرا ہمت کرو، بتاؤ جواب دو نا. اس کا جواب صرف یہ بنتا ہے کہ جن صاحب آپ کی باتیں درست ہیں لیکن رسوائی کی باتیں ہم مانتے ہیں. آندہ سے ہم توبہ کرتے ہیں، اپنے بزرگوں سے اعلان برات کرتے ہیں. یہ کہہ دیں اگر ان کے بڑے آ کے اجتماعی پریس کانفرنس میں اپنی تمام ویڈیوز چشتی رسول اللہ سے متعلق ڈیلیٹ کروا دوں گا. چلے ٹائم قیامت تک جائے. ان کو توفیق نہیں ملے گی. شیطان کو توفیق ملی، اسے نہیں پتا تھا میرا حشر کیا ہونے والا ہے. اللہ تعالیٰ توفیق چھین لیتا ہے. ہاں ان کی پبلک کو ملے گی کیونکہ ان کی روٹی روزی دین کے ساتھ نہیں جڑی ہوئی. وہ کہیں گے کہ یار یہ واقعی غلط ہوا ہے. آپ لوگوں کو انہوں نے یہ کہانی کروائی تھی، کہانی نہیں اوریجنل فتویٰ تھا یہ، لیکن کہانی میں اس لیے کہہ رہا ہوں یہ کہانی نکلی کیونکہ اپنے بزرگوں کے بارے میں یہ وہ فتویٰ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ جی کوئی بندہ جرمنی میں کوئی جھوٹی موٹی بھی قادیانی لکھ کے چلا جائے، دل میں ایمان بھی رکھتا ہو تو وہ کافر ہو جائے گا. یار کوئی بندہ جھوٹی موٹی قادیانی لکھ کے چلا جائے وہ تو کافر ہو جائے گا. اور تمہارا بابا سچی مچی کلمہ پڑھائے اپنے نام کا اور کہے کہ بیٹا پڑھ چشتی رسول اللہ، اور نعوذ باللہ وہ پڑھنے کے بعد اس سے خوش ہو، اسے مرید بھی کرے، اور واپسی پہ وہ صرف ایک گونگلوں سے مٹی جھاڑنے کے لیے کہ میں ایویں پڑھایا سی، ٹھیک ہے، تو وہ کیا ایمان سے نہیں نکلے گا؟
कहते हैं जी वो रुजू हो गया। रुजू ऐसा नहीं होता मेरे भाई, रुजू ये होता है कि मैंने कुफर किया था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैं ईमान में वापस आता हूं, और चूंकि मेरी बैत टूट चुकी थी तू इधर इंतजार कर, मैं कोई पीर तलाश करूंगा, उससे मुरीद हूंगा, पहले मेरी चेन नबी इस्लाम तक जुड़े। जो इनके तसव्वुफ का एक ढकोसला चल रहा है, मैं उस लैंग्वेज में बात कर रहा हूं, मैं तो उसे फ्रॉड ही समझता हूं। और फिर मैं वापस आऊंगा और फिर तेरी चाची के पास जाऊंगा। चिश्ती चाचू तेरी चाची गई, चिश्ती चाचू तेरी चाची गई, क्योंकि निकाह भी टूट जाता है कलमाते कुफर से। तो तेरी चाची पहले मैं जाके रिट्रीव करा, हाँ नवा हकमैर, हाँ तो मौलवी लबा, और मौलवी भी को वाबी ना हो गए, हाँ, और मैं इंजीनियर को सुनता हूं, और फिर मैं दोबारा निकाह पढ़वाऊं और फिर आगे मामला चलेंगे। तो ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ मेरे भाई, तो रुजू कहां से हो गया? ये जख्म तुम्हारा मैं छीलता रहूंगा जब तक कि तुम ये मान नहीं लोगे कि तुम्हारे बुजुर्गों ने काम डाला था, या 1 लाख टन हुस्न ज़न रखते हैं कि उन्होंने नहीं डाला था, उनकी किताबें बदल गई थी, लेकिन बताया इंजीनियर ने आके। हाँ, ये मानना पड़ेगा। इससे पहले तो तुमने मुनाजरों में दिफा किया, और देखें पिछले 100 साल से इन्होंने अशरफ अली थानवी रसूलुल्लाह कलमे के ऊपर जो बंदियों को नेज़े की नोक पे रखा हुआ था। आज चिश्ती रसूलुल्लाह निकला है तो हाथ पांव पड़ गए। इस तरह तो नहीं होगा। अशरफ थानवी रसूलुल्लाह कलमा अगर गलत था, चिश्ती रसूलुल्लाह कलमा भी गलत ही है। आगे चलो, तौबा करो, इंशाअल्लाह ताला हम तुम्हारे साथ हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन किसी ग्राउंड के ऊपर तो खड़े हो, अपने बुजुर्गों की जाली इज्जतें हमसे करवाते रहते हो हर वक्त, और लोगों को ऐसा डरा के रखा हुआ है जी, पता नहीं बुजुर्ग क्या कर देते हैं। कितने ना बुजुर्ग जनाब, पाकिस्तान तो कर्जे का शिकार हो चुका है। हाँ, किधर गए बुजुर्ग? ऊपर देखे तो सोना, नीचे देखा तो सोना, दाएं देखा तो सोना, बाएं देखा तो सोना। हाँ ना, हाँ। दाता कश्फुल मजूब में लिखते हैं, ये फिक्रे उनकी जुबान से तब अदा हुए जब उस दरख्त के नीचे थे जिसके ऊपर मैं चढ़ा हुआ था। आप फरमाते खुदा की इज्जत और अजमत की कसम, पूरा दरख्त, उसकी टहनियां, उसका तना, उसकी जड़ें भी सोने की हो गई, सारा, हाँ सारा ही सोने का हो गया। अब वो जो है ना, वो मिट्टी उठाने के लिए नीचे हुआ, तो नीचे देखा तो जमीन सोने की, जमीन सोने की है। ये क्या हुआ? दाएं देखा तो सोना, बाएं देखा तो सोना, आगे देखा तो सोना, पीछे देखा तो सोना। अब बाबा जी ने काम किया था, क्यों नहीं मिट्टी दिया टेमा फड़ान दिया, और कहता है कहां से पकड़ाऊं, मिट्टी है ही नहीं, जहां तक नजर जाती सोना ही सोना है। बाबा जी एक सवाल है बाबा जी, अगर आप हवा में सोना निकाल सकते हैं बाबा जी, तो देश की गरीबी क्यों नहीं मिटा देते बाबा? जवाब बाबा जी, जब आप खुद सोना निकाल सकते हो तो हम लोगों से चंदा क्यों लेते हो बाबा जी? जवाब हरिओम हरिओम हरिओम, ये रॉन्ग नंबर है, ये रॉन्ग नंबर है। और ये कश्फुल मजूब में अली अजमेरी साहब ने अपने पीर भाई के बारे में नकल किया है कि उन्होंने दरख्त पे चढ़ के देखा कि जो इनके मुश्तरका पीर साहब थे अबुल फजल खुतली, उनके लिए ये दरख्त सोने का बन गया। और भाई कहानियां अल्लाह के बंदो ऐसा होने शुरू हो जाए कि अल्लाह ताला ने दुनिया को बकदर आफत रखा हुआ है। मुझे बताएं, तुम लोग तो ऊपर नीचे देख के सोना बनाते हो, और सही बुखारी में लिखा है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जब खलीफा बनाया गया तो उन्होंने कहा कि लोगों, तुम्हें खूब मालूम है कि मेरा कारोबार बड़ा अच्छा चल रहा था, लेकिन आज खिलाफत की जिम्मेदारी तुमने मेरे कंधों पर डाल दी है, मैं अपने बीवी बच्चों को कहां से खिलाऊंगा? क्योंकि मैं ऊपर देखूं तो सोना, नीचे देखूं तो सोना, ये तो नहीं कर सकता। तो सहाबा किराम ने मशवरा करके एक मुहाजिर के बराबर उनका वजीफा मुकर्रर किया, और बुखारी के अल्फाज है कि अबू बकर निजाम में हुकूमत चलाएंगे और मुसलमान इसके बदले में इनके बीवी बच्चों का खर्चा उठाएंगे। कितनी गुस्ताखी है इस बात के अंदर। तुम तो कहते हो बुजुर्ग निगाह मार के सोना ही सोना कर देते हैं। इस उम्मत के सबसे बड़े जो बुजुर्ग हैं हजरत अबू बकर, उमर, उस्मान, अली रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन व अलैहिमुस्सलाम अजमईन, उनमें से एक हजरत अबू बकर, वो अपना वजीफा माले गनीमत में से, बैतुल माल में से लगवा रहे हैं कि भाई मैंने अब घर का खर्चा चलाना है, बस इतना ही। जदादें नहीं बनाई उन्होंने, सबसिस्टेंस लेवल के ऊपर। और तुम कहते हो कि जनाब बुजुर्ग सोना ही सोना, और दूसरी तरफ आपको कहते हैं कोई बड़े से बड़ा गौस भी होना एक साहबी के कदमों की खाक भी नहीं है। वही बात की शाही कोई नहीं। हाँ, यही बात मैं जब करता हूं, बाबे तो शाही कोई नहीं कहते कि गुस्ताखी होगी। तो उसी हमेशा कहते सो कि वड्डे तो वड्डा गौस एक साहबी के घोड़े की खाक के बराबर नहीं है। हालांकि घोड़े की खाक के साथ तो इंसान को कंपेयर नहीं करना चाहिए, मैं तो इस मिथ को गलत समझता हूं। लेकिन खुद तो तुम जलील कर रहे होते थे अपने बुजुर्गों को। मैं तो सिर्फ ये कहता हूं कि नबी के जैसा है ही कोई नहीं, बाबे थे शाही कोई नहीं, मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाही कोई नहीं। तो मैं नबी इस्लाम के मुकाबले में बात कर रहा हूं, तो तुम तो घोड़े के कदमों की खाक के बराबर बात करते थे, लेकिन चूंकि मैंने बात की है तो वो फिर बुरी लग गई। तो खुलफाए राशिदीन का तो ये स्टेटस था। और इससे बढ़कर अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके बारे में सूरह अत-तौबा की आयत नंबर 92 में आया, ये ग़ज़वे तबूक के मौका पर जब कुछ आराबी, पेंडू, बादिया नशीन लोग हाजिर हुए, या रसूलल्लाह आप हमारे लिए कोई सवारी और सामान का बंदोबस्त कर दें कि हम भी रोमन अंपायर के खिलाफ आपके साथ मिलकर जंग करेंगे। तो नबी, तुमने कहा कि मैं कोई ऐसी सवारी नहीं पाता, ना मैं साजो सामान पाता हूं कि तुम मेरे साथ जंग में जा सको। तो वो तुमसे इस हाल में पलटते हैं कि उनकी आंखें आंसुओं से तर होती हैं इस गम के सबब कि हम अपने नबी के साथ जा नहीं सकेंगे।
اور اس میں الفاظ ہے نبی جب تم ان سے کہتے ہو کہ میرے پاس کوئی سامان نہیں کہ میں کوئی تمہاری خدمت کر سکوں، یعنی اوپر دیکھوں تو سونا، نیچے دیکھوں تو سونا، یہ نہیں ہے. تو مجھے بتائیں اگر رسول اللہ کا یہ اسٹیٹس ہے تو باب شاہی کوئی نہیں. وہ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آیا جامعہ ترمذی میں، انہوں نے 700 اونٹ اور سونے کی اشرفیاں دیں، یعنی وہی ظاہری اسباب سے ہی سارے معاملات چلتے ہیں. انہوں نے بھی کوئی سونا خود نہیں بنایا تھا، کمایا ہوا تھا. یہ سب کچھ ان کا جعلی تھا، اس لیے پھر ان کی میمز بن رہی ہیں. جب میمز بنتی ہیں تو یہ پریشان ہوتا ہے کہ میمز کیوں بن رہی ہیں. بھائی کرتوت اپنے ٹھیک کر لو، میمز بننا بند ہو جائیں گی. یہ تم نہیں مطلب لوگوں کو کہانیاں کرائی ہیں نا کہ جی ابو الحسن خرقانی جو تھے ان کا کرتا تھا محمود غزنوی کے پاس، سومنات پہ اتنے حملے کیے، آخری حملے کی دفعہ وہ ساتھ لے گیا اور اس کے وسیلے سے دعا کی اور فتح ہو گئی، اور رات کو بابا جی آئے تھے ناراض. حضرت ابو الحسن خرقانی ایک بزرگ گزرے، یہ حضرت باعزید بستامی کے سجادہ نشین، اتنے بڑے آدمی تھے، اپنا جبہ دیا محمود غزنوی کو. جب مشکل آئی تو دعا مانگنا آگے رکھ کے اللہ فتح دے دے گا. تو محمود کہتے ہیں جب سومنات کے مندر نہیں فتح ہو رہے تھے تو میں نے بابے کا جبہ سامنے رکھ کے دعا کی تو اللہ نے مجھے فتح دے دی. کہتے ہیں بابا جی رات خواب میں ملے تو کہنے لگے تو نے کیا قیمت ڈالی میرے جبے کی؟ کہا حضور کیا مطلب؟ فرمانے لگے تو میرا جبہ سامنے رکھ کے دعا کرتا کہ یا اللہ ہندوستان کے سارے کافر مسلمان ہو جائے تو اللہ نے توفیق ایمان دے دینی. یہ تو نے کیا دعا مانگی ہے؟ بابے ناراض ہو جائے بنانا بڑا مشکل ہوتا ہے. ان کا جی کیا ہو گیا جناب؟ انہوں نے کہا تو نے اتنی کم قیمت لگائی میرے کرتے کی، اگر تو یہ دعا کرتا نا کہ قیامت تک ہند کی سرزمین میں کوئی کافر نہ رہے تو یہ دعا قبول ہو جاتی، تو نے کم قیمت لگائی ہے. استغفر اللہ. اندازہ کریں. اور یہ تذکرۃ الاولیاء میں شیخ فرید الدین عطار نے نقل کیا واقعہ، جنہوں منگولوں نے، اور آج ان منگولوں کی اولاد مسلمان ہو کے ان کی طرف منسوب ان باتوں کا پوسٹ مارٹم کر رہی ہے الحمدللہ. اچھا، نبی علیہ السلام کا کرتا مبارک، بال مبارک، تبرکات صحابہ کے پاس تھے. صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے کہ کسروانی تیالسی یعنی پرشین امپائر کا تیالسی یعنی کالا جبہ، جس طرح کے سندھی اجرک ریڈ ہوتی ہے تو کسروانی تیالسی جبہ کالا نکالا. اسما بنت ابی بکر نے ان کا کہ یہ نبی علیہ السلام کا مبارک کرتا ہے جو آپ پہنا کرتے تھے اور ہم اس کا دھون مریضوں کو شفا کے لیے دیتے ہیں. صحابہ کے پاس تو نبی علیہ السلام کا کرتا تھا، وہ نہیں لے گئے جنگ قادسیہ اور یرموک کے اندر. 8,500 صحابہ اور تابعین شہید ہوئے ہیں قادسیہ میں. ہاں، سینکڑوں لوگ ہاتھیوں کے نیچے آ کے شہید ہوئے ہیں. تمہارے بزرگ نگاہ مار کے تو یہ کر دیتے تھے، کچھ بھی نہیں کر سکتے. کدھر گئی تمہاری بزرگی؟ وہ خادم رضوی صاحب کہا کرتے تھے کہ جی امام مالک فرمانے نے امت مر جائے کہ نبی دی گستاخیاں ہو رہی ہیں اور امت زندہ ہے. امام مالک فرماتے تھے پھر امت زندہ کیوں ہے؟ پھر مر جائے ساری، پھر مر جائے ساری. پوری عالم اسلام اس وقت یا تو مر جائے، یا تو مر جائے سارا عالم اسلام، یا پھر حضور کی عزت پر پہرا دے. بس دو باتوں میں سے ایک بات ہے، بس یا سارا کٹا ہو کے مر جائے یا پھر فرانس کو جواب دے. میں کہ بابا جی رک جاؤ، پہلے تیرے بابے مر جان. گھوس کو تو بغداد جنہ دی ڈیوٹیاں نے کتنے مر گیا بابا جی دی ڈیوٹی ہے جتنے یوٹیوب دی ہارڈ ڈسک پہ نے، جہاں یوٹیوب کی ہارڈ ڈسک رکھی ہے وہاں جس بابے کی ڈیوٹی ہے انہوں نے آؤ ذرا کتنے 295 سیل وہاں مردودہ. تو زندہ نگاہ مار کے تو یہ ویڈیوز ڈیلیٹ کروا سکتا تھا گستاخانہ، اور مردود تیرے سامنے یہ ساری گستاخیاں ہو رہی ہیں. بے شرم، ڈوب کے مر جا. کدھر گیا تو؟ اب دیکھیں پوری امت کو یہ گالیاں دیتا تھا یہ بندہ، ٹھیک ہے، جس کے پلے شاہی کوئی نہیں، اور جن کی یہ طاقتیں ویل کروا کے ہم سے عزتیں کرواتے تھے ان طاقتوں والوں کو گالیاں دو نا. اس کو کہنا چاہیے تھا کہ سارے بابے مر جائیں کہ تمہارے نبی کے خاکے بن رہے ہیں، اور بابو تم قبروں سے نگاہیں مار کے تو یہ خاکے ڈیلیٹ نہیں کروا رہے، اور جو زندہ بابے ہیں وہ بھی مر جائیں. نہیں، سارا ڈکوسا تھا بھائی، کچھ بھی نہیں. بم آ کے دہشت گرد ٹھوک گئے ان کے مزاروں کے اوپر، چوں سے ہل نہیں سکے. اور یہ باتیں کرو جی کعبے بھی کرین گری تھی. او بھائی کعبے کی گارنٹی اللہ نے کوئی نہیں لی ہوئی، وہ ابرا کا لشکر ایک ہی دفعہ ہلاک ہوا تھا بس. باقی بخاری مسلم میں حدیث ہے قرب قیامت میں ایک پتلی ٹانگوں والا حبشی کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا. اللہ تعالیٰ نے کعبے کی بے حرمتی یزید کے دور میں بھی دیکھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ امت کے اوپر معاملہ چھوڑا ہے. اللہ نے یہ نہیں کرنا. لیکن تمہارا دعویٰ ہے کہ تمہارے بزرگوں کی ڈیوٹیاں اور وہ یہ کرتے ہیں، اور ڈیوٹیاں یہ کرتے ہیں کہ سمندر تو روکا ہوا ہے لیکن سارے کے سارے نشئی پولٹری چرسی اسی مزار پہ بیٹھ کے نا چرس کے سوٹے لگاتے ہیں، انہیں نہیں وہ روک سکتے. ڈیوٹیاں بھی نہیں صحیح طریقے نہ پوری کر سکتے، بدکاری کے اڈے بنے ہوئے ہیں. تو ہمیں تو یہ اس طریقے سے بتاتے ہیں کہ بزرگ جناب یہ کر دیتے ہیں وہ کر دیتے ہیں ان کے کرتوں کی برکت سے. بھائی صحیح بخاری میں ہے حضرت ام سلمہ ہماری ماں نے نبی الاسلام کے چند مبارک بال نکالے اور کہا کہ ہم ان کا دھون مریضوں کو شفا کے طور پر دیتے ہیں. لیکن وہ بال مبارک صحابہ کرام کسی جنگ میں نہیں لے کے گئے کہ وہ سامنے پیش کریں. وہ ایک خالد بن ولید کے بارے میں بھی ایک انہوں نے روایت حاکم سے پیش کرتے ہیں، جعلی روایت ہے، لیکن وہ بھی ان کی ٹوپی مبارک کے اندر بندے ہوئے تھے. وہ یہ نہیں تھا کہ ایسے سامنے رکھ کے تو یہ کرتے تو وہ کرتے، وہ بھی ان کے کسی کام کی نہیں ہے. عجیب انہوں نے تماشے لگائے ہوئے ہیں. اچھا یہ قصے کہانیاں سنا کے نا یہ آپ کو مرعوب کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ بزرگوں سے ڈر کے رہے ہمیشہ.
लेकिन हमने तो अब ट्रेनिंग ये की है कि बस इनकी मीम्स बननी है। हाँ, सिर्फ उन बाबों का एहतराम होना है जो किताबों का एहतराम करते हैं। ये देख लें, बुखारी मुस्लिम भी बाबे थे ना, आज एहतराम से उनकी किताबें रखी हुई हैं 1200 साल बाद भी। क्यों? ये हमारे नबी के वफादार हैं। लेकिन तुम्हारे बाबे, उन लोगों ने इज्जतें वेल की अल्लाह और उसके रसूल के नाम के ऊपर, चंदे बटोरे उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल के नाम के ऊपर, अज़्ज़ा वजल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और सवारियां सवार की मक्के और मदीने की आवाजें लगाकर, लेकिन फेंकी बगदाद शरीफ में, अजमेर शरीफ में, देवबंद शरीफ में, बरेली शरीफ में। गद्दारी की है। और देख लो तुम्हारी इस गद्दारी का क्या अंजाम हुआ है। हाँ हाँ, 1200 साल में जितनी इज्जत अवेल की थी, 12 सालों के अंदर अल्लाह ताला ने इज्जत तुम लोगों की जो झूठी इज्जत थी मट्टी में मिला दिया, और कितनी बड़ी शायद तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया। हाँ, मेरा नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शायद ही कोई नहीं। बस इनके बाबों की मीम्स बननी है कि जी ये हो गया तो ये हो गया। फिर कहते हैं क्यों बन रही है भाई ये जी करामत? हम करामत के मुनकर नहीं है, तुम्हारे बाबों की बुजुर्गी की और उनकी करामतों के मुनकर है, हम करामतों के मुनकर नहीं है। हाँ, हम तो इन लोगों का इस्लाम भी मशकूक मानते हैं, लेकिन फिर भी देख लो, हमने कभी नहीं कहा कि जाके फलां मजार के ऊपर बम फाड़ दो, ये फलां मजार को गिरा दो। नहीं, हम कहते हैं बरेलवी खुद गिराएंगे इंशाल्लाह। एक दिन आएगा जब ये हक बात वो आहिस्ता आहिस्ता कबूल करते चले जाएंगे, करते चले जाएंगे, अल्लाह ताला उन्हें खुद इस हक की तरफ रहनुमाई देगा इंशाअल्लाह ताला। तो ये कंपैरिजन मैं बार बार कुरान और सुन्नत के हवाले से इनके बुजुर्गों का, क्योंकि असल तकलीफ इनको बुजुर्गों की है। गुस्ताखे रसूल, ये तो एक टर्म इन्होंने वैसे जनरल बनाई हुई है ना। मेरा असल मसला एक ही है कि मैं इनके 100 कार्ड जो बुजुर्ग जिन्होंने किताबों से गद्दारी की, उनकी गुस्ताखी करता हूं, और उसके लिए कोई भी लफ्ज रिवाइज कर लें। इनको नबी इस्लाम की इस्मत और इफ़त के साथ कोई लेना देना नहीं, ये ज़हन में रखिएगा। अगर हो तो ये जो मैंने चिश्ती रसूलुल्लाह वाली बात की है, इससे एलानिया तौबा करें, एलानिया तौबा करें कि कश्फ मजहूब के अंदर अली बिन उस्मान अजमेरी ने, चले हम एक टन हुस्न ज़न रखते हैं कि उनकी तरफ मंसूब है वो किताब, लेकिन ये कह रहे हैं नहीं उन्हीं की किताब है। सहब और शुक्र के चैप्टर में बायजीद बुस्तामी का शुक्र साबित करने के लिए और जुनैद बगदादी का सहब साबित करने के लिए दो झूठे वाकयात दो पैगंबरों की तरफ मंसूब किए। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के ऊपर झूठ बांधा जो तौरात में लिखा हुआ था कि वो अपने साहबी की बीवी पे आशिक हुए और उसे मरवा के खुद शादी कर ली, और नाउज़ बिल्लाह हमारे नबी अलैहिस्सलाम के बारे में लिखा कि उन्हें भी अपने एक साहबी की बीवी पसंद आई और निगाह पड़ी तो अल्लाह ताला ने उसकी नफरत डाल दी उस साहबी के दिल में, और नबी अलैहिस्सलाम ने नाउज़ बिल्लाह शादी कर ली। और खुद पीर करम शाह अल-अज़हरी ने ज़ियाउल कुरान के तफसीर के अंदर सूरतुल अहज़ाब की तफसीर में लिखा है कि ये काफिरों ने साजिश करके हमारी किताबों में ये वाकयात दाखिल किए हैं। और वही पीर करम शाह अपने ही मकतबे ज़ियाउल कुरान पब्लिकेशन से वही कश्फ मजहूब छाप रहे हैं और उसका मुकदमा लिख रहे हैं कि ये किताब बड़ी अच्छी है। देखा कैसी दोगली पॉलिसी। और बाबा जी भी हमारे खादिम रिजवी साहब लड़ाया करते थे कश्फ मजहूब, और वही कश्फ मजहूब मैंने लगाई होती है वाले में जो उन्होंने पकड़ी हुई है जिसमें गुम्मद बना हुआ है, जिदा कोई पीर ना हुआ किताब पढ़ ले। उनकी जिंदगी में भी उन तक मेरे क्लिप पहुंचे थे जो मैंने सबसे पहला क्लिप रिकॉर्ड कराया था, जो एक हफ्ते में 7 लाख लोग देख चुके थे। उसके बाद पहला मर्डर अटेम्प्ट करने वाला बंदा आया था उनकी जिंदगी के अंदर, जवाब नहीं दिया। बस वो एक मुंडा है एक्ट होते होता है, वो कहता है कि लब्बैक ना कहो लब्बैका या रसूल अल्लाह। वो कोई एक बंदा सुना वो नेट पर वो कहता रहता था अली खादिम को लब्बैक किसी का नहीं पता, वो भी किताब हमारे कहते हैं उसको जवाब दो, लब्बैक पर वक्त क्यों करते हैं? अक्कासी कर रहे हैं, वक्त फंसी की तेरे ढिढे कीड़ा पर वक्त कैसी कहना लब्बैक का होना चाहिए। मैं तो तू का पढ़ता रहो ऐसी का लब्बैक पढ़ते ना। तो मैंने तो ठीक कहा था, वो मैंने इसलिए कहा था कि ये कहते हैं मैं अरबी गिरदाने पढ़ाता हूं, ये मैंने कहा फिर आप इसको सही करेंगे लब्बैक का या रसूल अल्लाह। लब्बैक को वक्फ करके फिर या रसूल अल्लाह, वो फिर दो अलग तरीके से होगा। जो आप नारा लगवाते हैं ना तो लब्बैक का या रसूल अल्लाह नारा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो पता जवाब में उन्होंने क्या कहा? साठी मर्जी सी जो मर्जी कभी ये पता सी कि मुंडा है नेट पे, सब कुछ पता सी, लेकिन जरूरत नहीं हुई बाबे की कि पूरी जिंदगी को रिबटल कर सके। उसे पता था और निजी महफिलों में वो कहते भी थे कि मुंडा गला सही करता है, पता था उन्हें, लेकिन जाहिर अपने फिरके के हाथों मजबूर थे। इसीलिए मैं कहता हूं कि टीएलपी खत्म नबूवत तहरीक उस दिन चलाएगी कि जब ये चिश्ती रसूलुल्लाह अशरी रसूलुल्लाह के खिलाफ भी धरने दे, और जहां से लाहौर से निकलते हैं ना वहां से ही किताबें छप रही हैं, वहां नहीं धरना देंगे क्योंकि इनका अपना फिरका हर्ट होगा। तो फिर टीएलपी खत्म नबूवत तहरीक नहीं है बल्कि एंटी कादियानी तहरीक है, एक खत्म नबूवत के एक जुज के ऊपर बात कर रही है। और असल मसला तो वो गद्दार है जो अपने आप को रहमतुल्लाह अलैह भी करवा रहे हैं और मज़ारात भी अपने बनवाए हुए हैं, उनके मानने वालों ने उनके बना दिए, और अपने नामों के कलमे डायरेक्ट उन्होंने पढ़वाए हुए हैं। ये उनका हाल है। तो मेरे भाई मैं तो फिर बोलूंगा, जब तुम मेरे नबी के बारे में बात करोगे कि वो साहबी की बीवी पे आशिक हो गए नाउज़ु बिल्लाह, तो मैं फिर तुम्हें आड़े हाथों नहीं लूंगा कि तुम्हारे ये बुजुर्ग खिलाने के, मुसलमान खिलाने के भी हकदार हैं अगर उन्होंने ये लिखा है। हमारे नबी तो वो हैं जिनके बारे में आया मा दल्ला साहिबुकुम वमा गवा, तुम्हारे नबी ना कभी बहके हैं ना कभी बेराह चले हैं। और सही बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस मौजूद है कि नबी इस्लाम में कवारी लड़कियों से ज्यादा शर्म हया थी, और अगर आपको कोई चीज नागवार होती हम आपके चेहरे से महसूस कर लेते थे। इतने आपके रिस्पॉन्स वाजे हुआ करते थे कि आप अपने रिस्पॉन्स को कंट्रोल भी नहीं कर सकते थे। कवारी लड़कियों से ज्यादा शर्म हया, और उसके बारे में तुम लोग ये लिखो कि वो बायजीद बुस्तामी का शुक्र तुम लोग साबित करो, यजीद अबदा शुक्र।
इससे पहले तो पता ही नहीं था ये अबा यजीद क्या आ गया। हाँ, ये अबा यजीद, यजीद अबा। और उससे बड़ा झूठ बोला है कि ये इमाम जाफर का मुरीद है बायजीद बुस्तामी, हालांकि इमाम जाफर के मरने के भी कम से कम 50 साल के बाद ये पैदा हुआ है, कब्र में जाके मुरीद हो गया। चलो जी, हो गया। और इमाम जाफर सादिक रहमहुल्लाह व अलैहिस्सलाम के मानने वाले आज अपने बच्चों के नाम यजीद या कुनियत अबू यजीद रखने के लिए तैयार नहीं है। उस जमाने में तुम लोगों ने अबू यजीद कुनियत रख दी, क्यों रखी? कोई और नाम नहीं तो मतलब है। 261 हिजरी में फौत हुआ है ये बायजीद बुस्तामी, और 261 हिजरी में इमाम मुस्लिम फौत हुए हैं, एक ही सन में। इनकी कुनियत है अबुल हुसैन मुस्लिम बिन हज्जाज अल कुशैरी, और उसकी कुनियत है अबू यजीद। जी यजीद ना साहबा दे भी ना 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 जनाब, इंज नहीं, इंज नहीं, हमें भी पता है। हाँ, वो उस जमाने की बात है जब सहाबा इकराम के जमाने में करबला नहीं हुई हुई थी। मोड़ रखो ना यजीद अपने पुत्रों थे, फिर मनांगे। हाँ, अर्ज कर दिए। हाँ, अपनी औलाद के नाम यजीद रखो, फिर मानेंगे, ताकि जब तुम्हारे बच्चे स्कूल में जाए तो लोग कहें यजीद आ गया। हाँ, और छुट्टी के वक्त जब तू लेने के लिए जाए तो कहें यजीद अब आ गया। हाँ, मौलवियों बायजीद बुस्तामी को बचाना जाए तो अपनी कुनियत रखो अबू यजीद। हाँ, ए जहमत थोड़ा छिलदा रहना है, क्योंकि ये वही जालिम शख्स है। और देखिए अभी मुफ्ती हनीफ कुरैशी ने तो दिफा कर दिया उसका। इसके अलावा और बहुत सारी जो है वो तावीलात हैं। मसलन ये जो मिर्जा साहब जो है अपनी उन्होंने बनाए हुए लोगों को कहते हैं कि मेरा झंडा लिवाई आज़म मिन लिवाई मोहम्मद, मेरा झंडा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झंडे से बड़ा है। ठीक है, अब असल में यहाँ ये बैठ में नहीं जा रहे कि ये सूफिया टर्म के तहत ये लफ्ज बोल रहे हैं। टर्म क्या है? वादतुल वजूद, ये खास कैफियत है, जज्ब की खास कैफियत है, ये कोई आम बात नहीं है। अब मैं इसकी तावील कर रहा हूँ, जो ना लिवाई आज़म मिन लिवाई, मेरा झंडा मोहम्मद के झंडे से बड़ा है। सूफिया ये कहते हैं कि ये जिस तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम टूर पे गए तो वहां दरख्त में से आवाज आई इन्नी अल्लाहु रब्बुल आलमीन, तो अल्लाह ताला घूंटे से बोल सकता है, जुबान वली से नहीं बोल सकता। तो अब ये जुबान बायजीद की नहीं थी, जुबान उनकी ये कलाम राई हो रहा है, और वो कह रहे हैं मेरा झंडा मोहम्मद के झंडे से बड़ा। उसकी तभी तो मैंने साफ की है ना, फिर दिफा कर दिया इसने। ये वही जालिम शख्स है जिसने कहा लिवाई आज़म मिन लिवाई मोहम्मद, मेरा झंडा क़यामत के दिन मोहम्मद के झंडे से भी बड़ा होगा। तज़किरतुल औलिया में इसने लिखा, इसके मानने वाले ने इसके बारे में, और तवील की उसने फरीदुद्दीन अत्तार ने भी, कि नहीं उनके मुंह से अल्लाह बोल रहा था। तौबा तौबा, एक झूठ को छुपाने के लिए दूसरा झूठ। यार ये मुंह से अल्लाह बोलने वाला कीदा तो पैगंबर के बारे में भी हमारा नहीं है, उनके लिए भी है। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। और नहीं जी, वो दरख्त में से भी तो आवाज आई थी। और अल्लाह के बंदे, दरख्त में से आवाज आना या कोहे तूर के ऊपर तजल्ली अल्लाह का डालना, ये अल्लाह ताला की सिफात और उसकी जात का मामला है। क्या अल्लाह ताला कभी किसी पैगंबर के मुंह से बोला है? गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल को ग्राउंड्स प्रोवाइड करने वाले तुम्हारे बुजुर्ग हैं। कौन सी मिसाल कहां फिट करते हो? अल्लाह तो पैगंबरों के लिए भी कह रहा है कि वही नाजिल होती थी, उनके मुंह से अल्लाह नहीं बोलता था। हुलूल का अकीदा रखते हो? तो मैंने पूरी तबीयत साफ की है, वो आप देखें रिप्लाई टू मुफ्ती हनीफ कुरैशी, जो बड़ा चैंपियन बने हुए थे ना कि जनाब हम जी मुनाजरा कर लेंगे, ये कर लेंगे। मुनाजरा क्या, मैंने तुम्हारे सारे दलाइल जो तुमने मुनाजरों में देने हैं मैंने उनके जवाब भी रिकॉर्ड करवा दिए। जाओ देखो कितनी तुम्हारी पब्लिक चेंज हो गई है। कहता है मैं तवील करूंगा, वो उनके मुंह से अल्लाह बोल रहा था। नाऊज़ बिल्लाह, तो अल्लाह का झंडा तो मोहम्मद के झंडे से बड़ा होगा। नाऊज़ बिल्लाह, मुझे बताएं, अल्लाह का तो झंडा ऑलरेडी रसूलुल्लाह के हाथों में है। तू किसको अल्लाह का झंडा समझ रहा है? शैतान के एजेंट। हाँ, तेरे बारे में बुखारी मुस्लिम में है कि हर गद्दार के लिए क़यामत के दिन एक झंडा बुलंद किया जाएगा और कहा जाएगा फलां बिन फलां हाजिर हो इस झंडे के पास, ये पूरी दुनिया को पता चले कि तू गद्दार है। तुम्हारे बाप में वही गद्दार है जिनके लिए झंडे होंगे। लिवाउल हम्द नहीं होगा, वो झंडे होंगे कि इन्होंने अपने नबी के साथ गद्दारी की है। फिर देखो अल्लाह ने कितनी बड़ी बला तुम्हारे ऊपर छोड़ी है, जो कहता है मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाही कोई नहीं। अच्छा, इस तकलीफ का अंदाजा इनको कैसे हो जो मेरे सीने के अंदर है कि इन्होंने क्या गद्दारियां की हुई हैं। तो हमने इनकी पब्लिक को समझा दी बात। और देखो तुम्हारा बाजीद तो ये बकवास इरशाद फरमा के गया, अगर उसने कहे और नहीं कहे तो वो अल्लाह के हुजूर हम उसका ना दिफा करते हैं ना वो, लेकिन चूंकि तुम मानते हो। अबू यजीद और यहां हमारा अबुल हुसैन मुस्लिम सही मुस्लिम में लिख रहे हैं कि नबी इस्लाम ने फरमाया सबसे पहले क़यामत के दिन मैं कब्र से निकाला जाऊंगा, सबसे पहले मैं शफाअत करूंगा, सबसे पहले मेरी शफाअत कबूल की जाएगी। और एक और हदीस सही मुस्लिम में कि नबी इस्लाम ने फरमाया सबसे पहले जन्नत के दरवाजे पे मैं दस्तक दूंगा और दरोगे जन्नत पूछेंगे रिजवान कौन? मैं कहूंगा मोहम्मद। तो वो कहेंगे कि मुझे हुक्म भी यही था कि सिर्फ आपके नाम के ऊपर दरवाजा खुलेगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और तो बाबिया किसी ने खबर नहीं देना। हाँ, इतने बड़े बड़े दावे। और भी उसमें एक चैप्टर है बायजीद बुस्तामी की मेराज, और वो कहते हैं जिस तरह अंबिया में रसूलुल्लाह को मेराज हुई है ना, बाबों में इनको हुई है, अबू बकर उमर उस्मान अली को नहीं, इनके बाबे को कहानी। और उसमें लिखा है कि उन्होंने मेराज की रात अल्लाह ताला का दीदार भी किया है ज़ाहिरी आंखों से। और फिर एक कहानी लिखी कि जुनैद बगदादी कहा करते थे कि बायजीद का औलिया में वही मर्तबा है जो हजरत जिब्राइल का फरिश्तों में, यानी औलिया के सरदार। तो फिर अब्दुल कादिर जिलानी तक गए। हाँ, फारग, क्योंकि अब्दुल कादिर जिलानी तो बाद में आए हैं। बायजीद और अब्दुल कादिर जिलानी में भी 200-250 साल का फर्क है। उन फैसला करो कि औलिया का सरदार कौन है, बायजीद बुस्तामी है जुनैद बगदादी दे हुक्म के मुताबिक और उन्होंने इरशाद के मुताबिक बायजीद बुस्तामी ने।
तो कहानियां तो फिर पकड़ने के लिए हम लोग बैठे हैं ना अल्लाह के फजल से। ये मैंने 3 हवाले आपको बड़े बड़े दिए हैं, एक चिश्ती रसूलुल्लाह वाला, और दूसरा साहब और शुक्र वाला, और तीसरा ये लिवाई आज़म मिन लिवाई मोहम्मद नाऊज़ु बिल्लाह। अच्छा, वैसे तो ये कहता था सुब्हानी मा अअज़म शअनी, कश्फ मजमू में भी लिखा है कि अल्लाह उनके मुंह से बोल रहा था, तो मैं पाक हूं, मेरी शान बड़ी बुलंद है। इसकी इनके पास तावील होती थी कि जी वो अल्लाह की मोहब्बत में ना जब कोई गर्क हो जाता है ना तो भौंकना शुरू कर देता है, ज़ाहिर है फिर भौंक ही रहा है ना। अल्लाह की मोहब्बत में तो गर्क होकर डाउन टू अर्थ होना चाहिए। और कहते थे अगर ये नबी के बारे में भौंकते ना तो हम इन पर फतवा लगाते। तो सरकार मैं जो कुछ बता रहा हूं ये नबी इस्लाम के बारे में, बा खुदा दीवाना बाश बा मोहम्मद होशियार, ये खुद कहते थे हमें। इसलिए मैंने कहा ना जनाब हम बरेलवियों की दाई रहे हैं। हाँ, वो भी क्या दिन थे, हम भी एक जिन थे, आज हम देव हैं, जिन्नों के भी प्यो हैं। हाँ, इन्होंने सोचा नहीं था कि बरेलवियों में से एक बंदा उठ के प्यो बन जाएगा साड़ा। ये प्यो वाला ना समझियो, यानी इल्मी उस्ताद दे तौर पे एंटी वैनम रूहानी कह लो या उन्होंने शैतानी, तो चलो असी रूहानी।